같이 기립하시겠습니다. All please rise up and we wanna confess 3 verses of Romans chapter 3. 어떨 때는 우리가 신앙 고백이 사람이 글로 만든 것이 아니라 말씀 자체가 신앙 고백이 됩니다. Bible verses ourselves are the confession. 그래서 우리 함께 신앙 고백을 드릴 때 English first and Korean, 우리 영어로 다 같이 생각을 하시면서 하나님 앞에 우리의 고백을 말씀으로 함께 올려드리도록 하겠습니다. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. Amen. 우리 한글로 고백하겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그런즉 자랑할 데가 어디냐? 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 아멘. 믿음으로 하나님 찬양하겠습니다. Let's praise the Lord. Let's sing together from the highest. From the highest of heights to the depths of the sea. Creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings, and all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and
is untamable. Our story falls to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are, you are, you are. You are amazing, God. You are, you are. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. And all powerful, untamable, and awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. So powerful, untamable, and awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. I have not much to offer you, not near what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. 한 번 더 고백합시다. I have not. I have not much to offer you, not near what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my King. Oh Christ, my King of sympathy, who soon secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sends me free, and I know I know I'm unworthy to call upon your name, but because your grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I can explain. I can't explain this kind of love. I'm humble and amazed that you come down from heaven's side and grieve
I know I'm weak. I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here on earth. 한 번 더 고백하겠습니다. And I know I'm weak. I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, In my brokenness complete. 우리 이 시간 같이 함께 기도했으면 좋겠습니다. 오직 믿음으로 주님 앞에 나갈 수 있을 줄 믿습니다. 믿음의 시작은 우리의 연약함을 먼저 내놓는 것부터 시작인 줄 믿습니다. 이 시간 주님 우리의 마음을 조명하여 주셔서 우리의 연약함들을 주님 앞에 고백할 수 있도록 주님 도와주시고, 우리의 고백 가운데 주님 기름 부어 주셔서 주님께서 가신 그 길을, 그 십자가 길을 함께 갈 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시옵소서. 이 시간 성령을 부어 주시옵소서. 우리 이 시간 우리의 연약함을 다 내어놓으면서 주님 앞으로 나가도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 합시다. Here I am at your feet, in my brokenness 십자가의 보혈, 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈 완전하신 사랑, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 아멘. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈 완전하신
백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 내 백성이 나를 떠나 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 여호와께 돌아가자. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 사랑은 오래 참고 사랑을 오래 참고 자신을 내어주네. 서로 사랑할 때 세상은 주보네. 사랑은 절대 지지 않네. 사랑은 오래 참고 사랑을 오래 참고 자신을 내어주네. 자신을 내어주네. 서로 사랑할 때 세상은 주보네. 사랑은 절대 지지 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원한. 여호와께 돌아가자. 여호와께
여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 아멘. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 우리 그 사랑을 기억하시면서 함께 기도로 나아가겠습니다. 주님의 그 사랑이 완전하십니다. 주님은 사랑이십니다. 주님 그 사랑을 우리에게 부으셔서 우리도 그 완전한 사랑으로 섬길 수 있도록, 나눌 수 있도록, 사랑의 공동체가 될 수 있도록 주님이 교회를 축복하여 주십시오 하며 같이 기도하면서 나가도록 하겠습니다. Dear Lord, we thank you for this day. And we thank you for the opportunity that you give us each week to be able to worship you openly like this. But Lord, though we have these privileges, though we have these blessings, Lord, may we not lose sight of the mission that you have still given to us. So Lord, that though it's easy for us to be able to gather on this Sunday for many of us, Lord, may we still do the hard work each day of being able to read your word, of wanting to spend that time with you. Lord, may we be a church that is known for our love and our passion for you and for your people. Lord, a church that would be known in the community for being the hands and feet, for being the ones who would be able to help bring hope, who would be the ones being able to help bring peace, who would be the ones being to help bring grace and reconciliation amongst people, as we ourselves have received this love and we ourselves have understood this reconciliation that we've had with you. So Lord, we pray, help us to be that church. Lord, as we spend our time with you, as we spend time in your presence, Lord, may we just receive more reminders and more understanding, more depth of the love that you have for us, and may that carry over out into our lives. And so, Lord, we also repent for all the times where we had the opportunities to be your hands and feet to your people, and we let it go for whatever reason, whether we were embarrassed, whether we were scared, whether we were unprepared, whatever it was, Lord. We repent and we look to you, and we ask that, Lord, when these opportunities arise again, may we be able to be your hands and feet then to your people. Lord, may we be people who bring hard truth. Lord, may we be people who bring tough love to other people as well. That when there is sin, Lord, that we would be able to speak out against it, because yes, sin is the reason why you died. So Lord, let us be a people who would both hate sin and who would love people. Lord, in that may we be a light to this world as you have called us to be. May we be salt that is fruitful, salt that has purpose, instead of one that is scattered out to the roads and to the streets. And so, Lord, I pray that you would be with us. Help us to be your church. Help us to be your light in both Ann Arbor and throughout the world. So, Lord, we thank you. In your name we pray. Amen. 사랑과 은혜가 충만하신 주님, 오늘도 귀한 하루를 허락하시고 이곳에 모여 주님의 이름을 찬양하고 경배하게 하심을 너무 감사합니다. 이 시간 저희가 온 마음을 다해 신령과 진정으로 주님께서 기뻐하시는 예배를 드릴 수 있도록 성령님께서 함께하여 주세요. 한 주 동안 저희의 삶을 돌아봅니다. 저희는 너무 연약하여 이곳저곳에서 죄를 짓고 저희의 죄된 육신에서 벗어날 수 없음을 회개합니다. 하지만 저희를 너무 사랑하셔서 이 땅에 예수님을 보내주셨고 그 이름을 믿음을 통해 의인의 옷을 입혀주셨음을 또한 믿습니다. 저희가 죄의 족쇄에서 벗어나 주님의 사랑 안에서 자유함을 얻게 하시고 주님께서 저에게 값없이 주신 그 은혜를 가슴 깊이 깨닫고 누릴 수 있도록 도와주세요. 세상은 여전히 악하고 기른 양들이 너무나 많아 주님의 마음이 찢어지심을 봅니다. 선지자 요나의 선포를 통해 회개하고 돌아온 니느웨처럼 세상 곳곳에 주님의 말씀이 많은 선교사님들을 통해 선포되게 하시고 그 말씀을 듣고 회개하여 주님께 돌아오는 영혼들이 끊임없이 늘어날 수 있도록 도와주세요. 바라옵기는 저희 개개인과 또한 저희 교회 또한 예수님의 제자가 되어 저희가 있는 그곳에서 그 사역에 동참하게 하시고 영혼이 회복되는 기적들을 보게 하시고 그 축복의 경험들을 통해 이 땅에 이미 임한 하나님의 나라 천국을 더욱 깊이 경험할 수 있는 저희들이 될 수 있도록 도와주세요. 소망교회를 축복하여 주시옵시고 또 교회를 위해 열심으로 일하시는 모든 분들과 또 소망공동체의 한 부분이 된 모든 지체들을 축복하여 주세요. 하나님의 말씀을 선포하실 목사님과 함께 하셔서 주님의 말씀이 강력하게 선포되게 하시고
듣는 저희 또한 성령님께서 마음과 귀를 열어주셔서 그 말씀이 저희 개개인에게 하신 말씀으로 받게 하시고 그 말씀을 통해 변화되고 회복되어지는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주세요. 지금 이 시간에도 저희와 함께 하시고 모든 순서와 이 모든 예배를 주관해 주실 주님께 경배와 찬양을 올려드립니다. 이 모든 말씀 저희를 사랑하셔서 이 땅에 내려오신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hello, it's time for children's message. Hope kids, come to the front. 우리 어린이들 앞으로 나오시면 됩니다. 우리 어린이들이 말씀 들을 때 어른 성도님들은 기도해 주시면 되고요. 그리고 기억하셨다가 오늘 저녁에 각 집에서 한 번 더 리마인드 되새겨 주시면 됩니다. You can see it. Okay. 앞으로 오세요. 앞으로 오세요. You know, the front row is good seat. 앞으로 해야죠. 왜냐하면은 concentrate 하는 게 중요해요. 잘 들어보세요. We learned 3 times about the Lord's Prayer. Do you know the first phrase? 첫 번째가 뭐죠? 아는 사람? Yes. 예, Our Father in Heaven 한번 볼까요? Yes. 하늘에 계신 우리 아버지요. 자, 두 번째가 뭘까? Yes, 아까 전 봤지? 그래서 좋았어요. 그 다음에 Hallowed be your name. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 자, 이제 오늘 우리 지난주에 실은 우리 브랜든 킴 목사님께서 세 번째 말씀을 해주셨는데 Do you know what is the third one? Yes. Yes, your kingdom come. 나라가 임하시오며. 우리가 이 말씀을 배웠어요. 근데 your kingdom come as your will be done as it is in heaven. 하나님의 뜻이 하늘 나라에서 이루어졌는데 your kingdom come 어디에? Among us. In this world. 이 세상에 in our daily life. Do you agree that God's kingdom is in your house? In your home? It's not easy. I understand. I agree. Do you agree that God's kingdom is in your heart, in your life? 여러분의 삶에 좀 어려운 얘기지만 I have peace, I have joy, I have love in my heart. 내 삶에 하나님의 나라가 임했다고 생각하세요? Only through prayer. 예수님께 in the name of Jesus, 예수님께 기도할 때 Jesus is not only listening but also answering with His love. That's why Lord's Prayer. 그래서 우리가 예배 드릴 때 하나님의 이름으로 찬양하고 기도할 때 하나님이 God is present among us with His glory. Then God's kingdom will be done in this world, in my life. 자, 중요한 것은 when we have God's kingdom in our life, what do we do? 그게 그 다음이 중요해요. 자, 보세요. 이거 뭐지? Salt. Yes. 예수님이 You are the salt in the world 그랬어요. You know, if we think salt, what is the character of salt? salt는 뭐가? What is the character? 뭐지? 짜. 또. 짜도 또 뭐? 몸에. 그렇지. 너무 많이 먹으면 몸에 안 좋아. 그런데 on the other hand, if we don't have salt in our body, it's not good. 그래서 salt는 very important. 그렇지. 비쌌어요. 왜냐하면 because that is very valuable. 그런데 자 보세요. Salt should be in the sea. 바다에 이 소금이 있어야지. It's not deteriorated. 이렇게 그 부패하지 않아요. 상하지 않아요. 썩지 않아요. 그래서 salt는 it has life, it has saltiness, very important. But the other one is the other next step is this salt should be come out from this container. And 어디로 가야 돼요? 음식에도 가야 되고 우리의 삶에도 가야 되고 몸에도 가야 되고 그래야지 we can alive. Salt should be come out. 그게 뭐죠? Your kingdom come in this world. Jesus says that you are the salt in the world. That means you are Christian in the church building. Not only that, you are Christian in your house, in your
school. 그렇게 될 때 우리는 God's kingdom will come true in this world. 자, that's why 우리는 we should go to the world as a salt. 여기 한번 봐보세요. 말씀을 잘 들으면은 이걸 내가 줄지도 몰라. 요거는 뭘까 하면은 yes, flashlight. 그렇지. 예수님이 그랬다면 you are the light in the world 그랬어요. That means 이것이 it has lightness, but this light should working in this world, in dark world. 그래야만이 이 flashlight은 is working 하는 거예요. Even though it has lightness, but if it doesn't working, 그럼 뭐죠? Only in the church building we are light, but this world is still in the darkness. That's not true Christian life. That's why we need to go to the world as a salt and as light. How can you go? 어떻게 갈 수 있을까? My last question. How can you go to the world as salt? Come out from the container. How can you working as a light? 이렇게 할게. In this world. 어떻게 할 수 있을까? How can you go? Pray. That's right. Pray to God. Because even though we are living in this Michigan, but when we pray for Turkey, which has an earthquake, and Syria, and North Korea, when we pray, God is over there and God is working through our prayer. God is answering with God's power through prayer. 또 뭐가 있을까? How can you go to the world? 어떻게 갈 수 있을까? 아는 사람. You know, we can give the money. Because there are so many missionaries in the world. But without money, they cannot build the house for refugee people, for people who has an earthquake. That's why our church, collected a lot of money as an offering and sent to missionaries. Next Sunday, we will share about that. Even though, you are small children, but you can pray. Maybe you cannot have money, but you can think in your future. When I grown up and when I have my own business, but with that money, I just want to share for building God's kingdom in the whole world. That's the way we can be salt in the world. Come out this container. Let's don't remain in the church. We need to go to the world during the weekdays as a salt and light. 자, 오늘 이거는 누구를 드릴 건가 하면은 우리 진서가 할머니하고 같이 왔단 말이야. 근데 할머니 지금 눈도 아프시고 할머니 was and is missionary. 그래서 할머니 눈 아플 때, 안 보일 때 요거 해서 진서가 잘 안내를 해드리세요. 오케이. 자, 우리 다 이제 일어나 보세요. 일어나 보세요. 요거는 뭔가 하면은, this is ginseng candy. That's not good for you. I know that. But one thing, this candy should be come out from this packet. 컨테이너 속에서 나와야 돼. 나와서 어디로 가야 돼요? 아빠 입속으로 들어가야 돼. 그렇지. 그래서 이거를 목사님이 이제 하나씩 드릴 때 생각을 하세요. 아, 나도 세상으로 가야 되겠구나. 그리고 이 캔디가 아빠를 건강하게 해서 우리 가정을 잘 섬기듯이 나도 아빠를 위해서 기도해야 되겠구나. 그런 생각으로 여러분들이 우리 최한경 집사님이 나눠주실 거예요. 근데 먼저 가는 사람 안 나눠줄 거야. 자, 우리 오늘은 기도를 제가 안 하고 우리 어른들이 집에 가서 기도해 주세요. 우리 어린이들 축복할 때 1절 한 다음에 나가면서 하나씩 받으세요. 너희는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 너희를 통하여서 열방이 주께
하나씩 받아가세요. 옆에 사람 위해서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로, 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 오늘 읽을 본문 성경 구절은 딱 한 절입니다. 한 절이지만 아마 어쩌면은 이해하기 어려운 구절일 수도 있고, 또 자칫 잘못하면은 천국에 들어가고 못 들어가고 같은 내용이 들어가 있기 때문에 마음이 힘들어서 어려울 수도 있습니다. 그래서 한번 생각을 하시면서 이 내용이 어떤 구절일까 생각을 하시면서 우리 같이 한번 오늘 이 한 절 마태복음 5장 20절을 같이 읽도록 하겠습니다. 다음 넘겨주세요. 우리 한글 영어로 with your own respective language. Let's read all together. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교 제목이 조금 부담스러운 제목이에요. Am I a righteous person? 나는 의로운 사람입니까? 라는 제목입니다. 성경 구절도 어렵지만 제목도 참 이해하기가 쉽지 않거나 어쩌면 받아들이기가 쉽지 않거나 그런 내용입니다. 제가 대학교 다닐 때 같은 과 친구에게 기독교와 관련해서 얘기를 나눈 적이 있습니다. 저는 그때 목회자 자녀였고 어릴 때부터 모태 신앙인이었고, 그리고 앞으로 신학교 가서 목회자가 되려고 하는 그런 상황이었습니다. 그런데 같은 과 친구가 저에게 한 말은 아주 충격적이었습니다. 자기가 생각할 때 기독교인들만큼 이기적인 사람이 없다는 것이에요. 60년대 저희 70년대 한국의 상황은 기독교는 기복적인 신앙으로 시작하는 경우가 많았고, 그래서 사회에 대한 관심보다는 개인 구원에 관심이 많았던 것이 사실입니다. 물론 당연히 기독교 안에 개인의 구원이 있는 것은 사실이죠. 성경 구절인 유명한 구절인 요한복음 3장 16절 보시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 예수 믿으면, 누구든지 저를 믿으면, 그러니까 예수를 믿으라고 이제 얘기를 하면서 당신은 그러면 멸망하지 않습니다. 그 다음에 영생을 얻습니다. You will not perish and you will have eternal life if you believe in. That's why I ask you, I urge you, accept Jesus, believe Jesus Christ. 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 맞죠? 맞지만 더 하나님의 복음을 우리들이 그 부분까지로만 했을 때는 자칫 잘못하면 나 예수 믿으면 천국 간다, 그다음에 죽지 않고 영생으로 산다, 이제 그렇게 이해하기가 쉽죠. 실은 60년대 70년대 우리 한국교회 전도는 대부분 이런 전도였어요. 그러다 보니 그런 동기로 시작한 기독교인들에게는 그 뒤의 삶도 출발이 자신의 어떤 이익을 위해서, 자신의 어떤 생존을 위해서, 자신을 위해서 그렇게 출발을 한 경우가 많고, 더 깊은 이해를 못하면 자기 이익만 챙기거나 아니면 사회 상황에 대해서는 행동을 잘 취하지 않는, 못하는 경우가 많은 것이 사실입니다. 또 반대로 아주 교묘하게 자신을 드러내기 위해서 행동하거나 봉사하는 경우도 많이 있는 경우를 보게 됩니다. 자, 한번 정리를 해보실까요? 이기적인 동기로 아예 사회를 위한 행동을 안 하는 것도 당연히 문제죠. 또 자기 의의를 드러내기 위해서 그렇게 어떤 외적인 착한 선한 섬김의 어떤 활동을 하는 것도 실은 큰 문제입니다.
순수한 기독교인들이 당연히 있고 진심으로 섬긴 분들도 당연히 많다고 생각합니다. 사실 그렇게 순수하게 섬긴 경우는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하기에 또 했기에 사회는 분명히 도움이 있고 사랑이 있고 아름다움이 있는데 누가 하는지 모르는 경우가 있다면은 실은 그것이 좀 궁금하긴 해도 순수하고 아름답고 좋지 않겠습니까? 저희가 한국을 갈 때 밤에 이제 뭐 공항에 내리면 하늘에서 이렇게 보면은 보이는 것이 십자가라고 합니다. 네온 사인 빨간 십자가가 그렇게 많다고 합니다. 그런데 반대로 밤이지만 어떤 의미상으로 어두운 나라가 아니라 십자가는 안 보이고 한국이라는 나라 자체가 밝고 따뜻하고 아름답고 귀한 사랑의 나라가 된다면은 실은 그것이 더 맞지 않습니까? 제가 좀 과격하게 얘기하나요? 십자가 네온 사인 안 보이면 어떻습니까? 교회 십자가 모양이 안 보이면 어떻습니까? 세상이 변화되는 건데. 소금과 빛은요, 그 속에 없어져야 되잖아요. 들어가서. 그럼 소금은 안 보여야 되고 빛은 타야 돼요. 그 대신 주위를 밝게 하고 주위를 부패를 방지하고 주위를 맛있게 만들고. 진심으로 순수함으로 행한다면은 그렇게 남들이 몰라줘도 순수한 마음으로 행하기에 그렇게 행하게 된 동기가 된 출발이 된 하나님만이 아시고 그 하나님이 내 마음을 아신다는, 그리고 우리가 맨날 죽으면 천국 간다 그러는데 하나님 앞에 섰을 때 아 그래 하늘의 상을 쌓는 너희들, 그리고 하나님이 다 갚아준다는 진짜 믿는다면은 사람들 앞에 칭찬받을 이유가 없죠. 우리의 모습은 없어져도 세상이 밝아지는 그런 일을 하는 교회가 되지 않을까. 그래서 이 행함의 문제, 구원의 문제가 도대체 그냥 내가 구원받은 나만의 문제냐 아니면은 구원받은 사람의 어떤 삶의 행함의 문제까지 같이 가느냐 하는 이 행함의 문제를 우리가 성경적으로 같이 좀 정립할 수 있기를 원합니다. 크리스찬에게 있어서 행함은 반드시 있어야 됩니다. 왜냐하면 크리스찬의 정체성과 삶에서는 세상을 향한 역동적인 측면이 있기 때문이죠. 만약에 우리가 이 세상에서 You don't need to be working as a certain light in this world even though you became Christian, 만약에 그렇다면 우리 빨리 불러가시는 게 좋아요. 하나님 앞에서 영원히 사는 게 낫죠. Why God is leaving us, God let us living in this world until God called us to come to heaven. 왜 이 땅에 지금 남게 하셨을까요? 그것은 크리스찬의 정체성으로 certain light, 소금과 빛으로 살라고 지금 이 땅에 있게 하시는 거예요. 진짜 천국을 믿는다면 빨리 나 데려가세요. 그게 맞죠. 이 땅에 계시는 이유는 지금 working에서 living에서 certain light, 소금과 빛으로 살라는 거죠. 제가 만든 도표지만 잘 만드는 것 같아서 한 번 더 보여드릴게요. 저게 팔복산이에요. 저렇게 도표를 만든 사람은 거의 없는 것 같아요. 제가 성경 공부를 하면서 저렇게 만들었는데 근데 실제로 맞아요. 맞잖아요. 우리가 팔복산에 올라가는 것도 중요하지만 올라간다는 것은 come nearer to God, nearer to Jesus Christ. 예수 앞으로. 그랬을 때 예수로 완전히 체험받으면은 예수님은 견딜 수가 없어요. 하늘 보좌에서. 왜냐하면 God, Jesus loves so much. 홍석영제, 원석영제 so much. 그렇기 때문에 이 땅으로 오신 거예요. 그래서 의에 줄인다는 말은 주님으로 배부를 때 우리는 세상으로 오게 되는 거예요. 그 다음 한번 봐주시겠어요? 그런데 만약에 우리들이 그냥 주님께로 가서 주님으로 배부르고 딱 있다, 그럼 뭐죠? 산을 안 내려오고
교회 안에서만, 크리스찬이지만 세상을 향해서는 많은 일을 하지 않고 그냥 있다면 절반만 올라가는 거예요. 이거는 정복자의 모습이 아니에요. 그냥 산에서 사세요. 여기가 조산이 예수님한테 그랬을 때 예수님은 너 살아. 예수님은 팔복산을 내려오셨어요. 신앙인은 반드시 이 세상을 바라보고 긍휼과 청결한 마음과 화평케 함과 실제로 핍박을 받는 수고를 이 세상에서, 여기 그림을 보시면은 주님의 마음이 됐을 때는 긍휼, merciful heart, 마음의 pure motivation, 청결한 마음으로, 그리고 peacemaker, 세상에 얼마나 지금 피스가 없어요. 내가 가서 그냥 막일을 하든 뭐 노동을 하든 뭘 하든 I want to make peace in this world. 그 다음에 뭐죠? There are so many persecutions in this world because Christian life is going narrow way. 좁은 길이잖아요. 아이, 주일날 이렇게 와서 예배드리니까 얼마나 피곤해요. 저도 설교할 때 앉아보니까 졸려서 죽겠더라고요. 아니 뭐 제가 설교에 문제가 있다는 게 아니라 저의 피지컬 컨디션이 진짜 문제예요. I really understand. 그래서 여러분 진짜 저는 기도하면서 설교를 해요. 아 진짜 이 시간이 진짜 중요한데 이것도 퍼시큐션이잖아요. 2시에 와서 예배를 드리고. 그런데 우리는 세상으로 나갈 때 의를 인하여, 이 8번째 복이 의를 인하여 세상으로 가는. 자, 마태복음 우리가 매일 성경을 보고 있는데 팔복산 다음에 그 다음 넘겨주세요. 팔복산 다음에 9절이 뭐죠? 너희는 소금과 빛이라는 9절이에요. 그런데 뭐라고 그러죠? 너희 착한 행실을 그들로 보게 하고 그로 인해 하나님께 영광을 돌리게 하라. 너희들의 착한 행실. 그러니까 의에 배부르서 우리는 의로 나가지만 일반 믿는 사람들은 아, 저 사람들이 예수 때문에 그런지 잘 몰라요. 그렇지만 저들은 뭔가 돕더라. 그들은 뭔가 희생하더라. 그 착한 행실로 보이는 거예요. 그래서 착한 행실 통하여 하나님께 영광을 돌리게 하라. 제가 지난 수요일 성경 공부 때 말씀드렸듯이 소금과 빛의 특징이 몇 가지가 있는데 그 중에 핵심적인 것 2가지가 뭔가? 하나는 생명성이에요. 소금은 생명을 주죠. 소금은 뭐죠? 빛은 우리에게 어둠을 밝히죠. 그리고 또 하나는 뭐죠? 소금과 빛은 위치성이에요. 이 컨테이너 안에 있으면 안 돼요. 소금은 반드시 세상으로 가야 돼요. 빛은 반드시 위에 있어서 비추어야 되고. 그 다음 한번 그림 한번 봐보시기 바랍니다. 이게 보이죠? 여기가 지금 이스라엘이에요. 이스라엘. And 여기 뭐 지금 하나님이 왜 why God locate God's people to that area, the Canaan, next to the Jordan River. 여기가 이스라엘이잖아요. 근데 가만히 보시면은 여기 밑으로 이집트가 있어요. 여기는 아이란 있고 이란 있고 여기 옛날에는 바벨론 있고 이쪽 위에는 뭐죠? 아시아에 있어서 징기스칸이 이렇게 왔을 때 징기스칸이 정복을 하려면 이쪽으로 하면 꼭 이스라엘 지나가야 돼요. 이집트에서 이쪽으로 정복하려면 반드시 이스라엘 지나가야 돼요. 여기 그리스 로마 사람들이 정복해서 이집트로 오려면은 어떻게 해야 돼요? 반드시 이스라엘 지나가야 돼요. 이스라엘은 That's why 뭐 역사학자들은 every 40 years Israel has a war in their whole history. 전쟁이 많을 수밖에 없어요. 그런데 God locate these people in that area to give peace. 그래서 이스라엘에서 가장 많이 사용되는 단어가 뭐죠? 샬롬이에요. 샬롬. 예루살렘도 샬롬의 성, 도성. 그 하나님의 그 아브라함의 후손들이, 무슬림들이 지금도 아랍 사람들 뭐 하자? 살레이쿰 말람. 내가 지금 선교 갔다 온 지 오래돼가지고 살람 알레이쿰, 살레이쿰 말람, 이렇게 다 그게 뭐가 들어가죠? 샬롬이 들어가는 거예요. 샬롬. 그런데 그 샬롬을 지금 온 세상에 주고 있습니까?
그 안에 생명이 있고 생명은 반드시 세상 속에 있어야 세상을 살린다. 그래서 하나님이 그 위치에 세상에 샬롬을 전파하라, 그렇게 보낸 뜻으로 우리가 이해해도 되지 않을까요? 저희가 지금 현장성을 얘기하고 있습니다. 교회는 교회 안에가 아니라 소금과 빛으로 세상에 가야 돼요. 지난주일 설교 주제인 하나님 나라에서도 하나님 나라가 어떻게 된다고요? 이 땅에 임하는 것을 얘기를 들었습니다. 지금 이곳에 되어야 함을 생각할 때 예수 믿는 사람들이 가는 모든 곳, 가정, 학교, 직장 등에 하나님의 나라가 이룩돼야 됩니다. 삼투압이라고 오스모시스 프레셔 프린시플 있죠. 가장 진한 액체는 예수님의 보혈일 것입니다. 그 예수님의 보혈이 우리 안에 있다면 우리는 세상에 영향을 받는 것이 아니라 세상에 영향을 끼칠 수밖에 없다는 것입니다. 크리스찬이 올바른 정체성과 생명성을 갖는다면 이 세상에 선한 영향력을 반드시 끼칠 수밖에 없고 끼쳐야 합니다. 솔직하게 이렇게까지 말씀을 증거해도 우리 속에는 selfish Christianity, my own profit only, 이것이 너무 많은 것이 사실입니다. 왜냐하면 그렇게 살아왔기 때문에. 한국 선교사님들께서 80 to 90% of Korean Christians have pre-millennial view, 전천년설이라고 그러죠. 내가 예수 믿고 천당 가는 이 뷰에 우리가 젖어왔기 때문에. 그러나 하나님은 샬롬을 외치라고 이스라엘 백성들을 가장 전쟁의 요충지에 세워놓으셨답니다. 지금 우리들은 이 에나브 땅에서 세상을 향해서 샬롬을 외쳐야 되지 않겠습니까? 이렇게 세상 속으로 가는 것이 그리스도의 정체성이라면 여러분 정말 그걸 인정을 하신다면 우리의 질문은 어떻게, how can we build God's kingdom in this world, 이 세상에 어떻게 건설할 수 있을까입니다. 저는 마태복음을 면밀하게 읽으면서 그 공통적인 원리가 바로 한 글자 의에 있다는 것을 깨닫게 됐습니다. 마태복음에 의가 많이 나와요. 그리고 의가 많이 나오는 단어가 로마서에 많이 나옵니다. 그래서 제가 그 모든 내용을 설교를 통해서 다 한 번의 설교를 통해서 드리기는 어렵습니다. 그래서 제가 꼭 부탁을 드리는데요. If you have time and if you don't have time, whatever way, you need to read Romans. 로마서를 의의 관점에서 한번 읽어보세요. 의라는 부분만을 끄집어내서 한번 읽어보세요. 자, 마태복음 5장 6절에 팔복산의 더 탑이 뭐죠? 의에 줄이고 목마른 자. 우리 돈에 줄이고 목마르지 않습니까? 근데 의에 줄이고 목마르십니까? 그런데 그런 사람은 배부르게 된다 그랬어요. 진짜 배부르게 된다 그랬어요. 자, 그 다음에 10절에 뭐라 그러죠? 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 그랬어요. 제가 전에도 말씀드린, 저는 이 구절을 읽을 때마다 박해에 초점을 맞췄어요. 그런데 성경을 다시 보니까 박해는 자기가 지금 내려가서 가는 거예요. 그런데 왜 가죠? 의를 인하여, 의를 위하여. Because of righteousness. 내 안에 주님의 의가 있으면은 내 안에 하고 지금 어디든지 갈 수 있는 거죠. 라이드도 가고 뭐 시장도 가고 뭐 다 할 수 있는 거죠. 사랑하니까. 그 사람이 슬플까요? 동행하니까 가장 기쁜 거죠. 세상을 향하여 가는 그 과정에는 박해를 받게 되는데 그것은 의를 위하여,
즉 의로 인해서 박해를 받게 된다는 말입니다. 이 말은 의의 정체성을 갖고 있는 것 자체로 세상을 향하여 가게 되고 실제로 세속적 가치관과 배치되는 정체성으로 인해 박해를 받는데 박해를 받는 게 오히려 기뻐요. 실제로 예수님은 이 산상수훈을 마치시고 8장 1절에 우리 그림에서 봤듯이 산에서 내려오셔서 세상으로 가셨던 것입니다. 이 의인은 반드시 세상으로 가게 되는, 그래서 그의 나라와 그의 뭐라 그러죠? 의를 구하라 그랬어요. Your kingdom and your righteousness will be accomplished in this world. 여기서 말하는 의가 어떤 것일까요? 이를 고민한 사람이 있었습니다. 바로 바울이었습니다. 자신의 의로 사람을 죽이기까지 했는데 그것으로는 결코 하나님 나라를 건설하지 못한다는 것으로 인해서 그는 자기 발을 가시 차는 것처럼 괴롭게 그렇게 살았어요. 그런 바울이 진리를 깨닫게 된 뒤에 로마서를 통해 성경이 말하는 의의 의미를 우리에게 이렇게 나눕니다. 제가 지금 몇 구절을 나눌 때 이제부터 웨이크업 타임이에요. 이제부터 졸릴 시간이에요. 이때쯤 졸리더라고요. 그 성경을 지금 많이 읽을 거기 때문에 웨이크업. 로마서 3장 20절 우리 다 같이 Your own respective language 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. 그렇죠. 인간의 행위로는 의롭다 하심을 얻을 사람이 아무도 없습니다. 그래서 바리새인과 서기관의 의보다 너희가 낫지 않으면 이 말은 우리가 이제 안심하는 거예요. 왜냐하면 바리새인의 의로는 여기 뭐 그랬잖아요. 의롭다 하심을 이룰 육체가 없기 때문에 그들이 바리새인들이 아무리 의로워도 their righteousness is not just valueless, not meaningful, not working. 인간의 행위로는 의롭다 하심을 얻을 사람이 아무도 없다. 여기에 먼저 바리새인들이 표방하는 자신들의 의, 인간의 의는 오히려 더 상처를 준다. 꾸지람을 받는다. 바리새인들이 자신들의 의를 앞세울 때 그 의는 죄성에 의한 의이기에 참된 의가 아니라는 말입니다. 자, 그렇다면은 어떤 의가 올바른 의일까요? 3장 22절 그 다음 Let's read all together 시작. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 자에게 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Righteousness of God. 하나님의 의입니다. 하나님의 의 외에는 참된 의가 없다는 말입니다. 이 하나님의 의는 자기 아들 독생자를 우리 위해서 주는 진정한 풍성한 진심의 의입니다. 이 예수 그리스도를 통해서 주신 이 의를 뭐라 그러는가 하면 속량, redemption, ransom. 이 말은 뭐죠? 값을 치르기 위해서 우리 모든 죄를 값을 제대로 치러주신 것. 그 다음 구절 보시죠. 제가 그냥 설명을 드릴게요. 그리스도께서 대신 우리 위해서 죄값을 치루어 주심으로 우리가 의롭게 된 것, 이것은 공짜이지만 가장 비싸기 때문에 공짜로 주신 것입니다. 그래서 이것을 은혜라고 합니다. 제가 어릴 때 보기보다는 장난꾸러기였습니다. 그래서 동네 유리창을 많이 깨고 다녔죠. 저희 아버지는 그 지역의 목사님이었어요. 유리창을 깼어요. 저는 완전히 참 마음이 어려웠죠. 나 때문에 우리 아버지 명성에 먹칠이 되겠구나. 그런데 우리 아버지는 그때 여수라는 작은 도시에서 그렇게 계셨기 때문에. 그런데 아버님이 딱 오시더니만 깬 유리창 다 조아리고 죄송하다 그러고 다 갚아준. 그것이 어린 저에게는 은혜의 개념이었습니다. 우리 모두가 깬 유리창을 다 보상하려면 돈이 얼마나 들겠어요? 사람의 마음에 상처 준 유리창 깬 거 다 보상하려면. 그런데 우리 주님이 십자가에서 자신이 죽으심으로 우리가 지은 모든 죄, 앞으로 지을 모든 죄를 다 갚아준 pay the
full price of our sin. exactly. 정확하게. 이거를 은혜라 그럽니다. 그렇기 때문에 우리가 의인이 된 거잖아요. Pay for my sin. Exactly. That's why I became righteous person. 주님의 은혜를 깨닫는 자만이 내가 감사합니다. 나는 의롭게 됐습니다. 이렇게 주님의 은혜를 깨닫는 그것이 있을 때 뭐가 함께 올까요? 감사가 함께 오는 겁니다. 바울은 한 번 더 설명합니다. 3장 27절 한번 읽읍시다. 시작. 그런즉 자랑할 때가 어디냐? 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 은혜에 의해서 감사가 넘치고, 그런 감사 은혜는 하나님이 해주신 것이기에 우리가 어떻게 하죠? 내가 의롭게 됐다고 자랑하겠습니까? 자랑할 수가 없다는 거예요. 그래서 이 의를 제대로 깨달은 사람은 내가 기도 얼마나 안 해, 나는 무슨 봉사를 안 해, 이게 아니라 나는 아무도 못 알아줘도, 이름도 없이 빛도 없이 아무도 나를 몰라줘도 주님의 은혜 때문에 감사하고, 주님 때문에 나는 사람들 앞에 섬기게 되는, 그래서 감사에 이어 겸손한 사람이 될 수밖에 없다는 것입니다. 그럼 이 사람은 뭐만 할까요? 오직 예수님만 자랑합니다. 오직 예수님만. 제 인생을 돌아볼 때 저는 성공한 사람도 아니고, 삶에서 수많은 패배도 했고, 그리고 남들이 잘 몰라주는 그런 평범한 사람입니다. 요즘처럼 막 좋아요 눌러주세요 이런 거 많이 해야 될 시대에 그런 것도 거의 잘 안 눌러주는 그냥 일반 사람이에요. 제가 그래도 막 코스타 가서 막 설교 마감하면 막 설교하러 오라고 막 부를 줄 알았는데 아무도 부른 데가 없어요. 제 얼굴은 너무나 평범한 얼굴이에요. 정말 열심히 살아도 아무도 안 알아주는, 몰라주는, 저는 인사가 아니라 아싸예요. 그래도 되더라고요. 왜냐하면 제 안에 은혜로 주신 예수님만 저의 삶에서 존귀하게 여김받고, 제 안에 예수님만 증거하면은 저는 그것이 저 같은 사람 통해서도 예수가 증거되는, 은혜와 사랑으로 우리를 구원해 주시고 의롭게 해주시는 그분 예수 그리스도께 우리의 모든 삶을 의지하고 헌신하는 삶을 오직 예수만 자랑하게 됩니다. 그래서 바울은, 자 이제 잠 깨세요. 이제 또 성경 읽을 타임이에요. 로마서 6장 13절 같이 읽읍시다. 시작. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 저에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 저처럼 정말 아웃사이더고 아무도 몰라주고, 그래도 누구 손에 붙잡힌 바에 따라서 하나님이 쓰시면은 한 영혼을 위해서라도 영혼 구원할 수 있는, 그래서 너희 자신을 instrument of righteousness. 그러면 righteousness는 누구를 얘기해요? Not our righteousness, not Pharisees' righteousness, but righteousness of Jesus Christ. 예수만이 의로운 분이고, 그 의로운 주님께 나를 올려드릴 때 저처럼 그냥 쓸모도 없는 사람이라도 그냥 조금이라도 사용하시고, 그게 낫지 않습니까? 이 어지러운 세상에 또 다른 상처를 주는 것보다도. 그래서 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 6장 18절 그 다음 시작. 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 이를 로마서 6장 22절에서는 죄로부터 해방되어 누구에게? 하나님께 종이 되었다고 표현을 하고 있습니다. 우리를 전적인 은혜로 구원해 주신 그분께 우리의 삶을 온전히 맡기는 헌신의 자세를 갖게 되는데, 그 하나님은 이 땅에 하나님 나라를, 우리를 도구 삼아서 온전히 건설하시는, 그래서 그의 나라와 그의 의를 구하라. 이게 바로 진정한 하나님 나라를 구하는 기도라는 거예요. 그의 의를 구할 때 when we have become the instrument of God's righteousness, then God will use us for building God's kingdom in the whole world through
like a normal person like me. 이것은 바리새인과 서기관들이 가졌던 자기중심적인, 그래서 이 세상에 썩어 없어질 나라를 건설하는 그런 의가 아니라는 것입니다. 그런 점에서 우리는 바리새인과 서기관의 의보다 더 높습니까? 당연히 높죠. 그들의 의는 의도 아니기 때문에. 그렇지만 내가 나를 부정하고 예수 그리스도를 의지할 때, 그때 우리는 이제 하나님의 도구가 되는 것이죠. 구원의 참된 의미를 깨달은 성도는 남은 평생을 감사와, 아까 제 은혜에 의한 감사와, 자랑할 것이 없으니까 겸손과, 그리고는 의의 도구가 되는 의의 종으로서 이 땅에 하나님 나라를 건설하며 살아가게 되는 겁니다. 그것이 한 영혼을 구하는 것이든 100만의 영혼을 구하는 것든 관계없어요. 천하보다 귀하다 그랬는데 한 영혼이. 그래서 요한계시록 19장에 이렇게 살아가는 성도들을 뭐라고 표현하는가 하면은, 이 세마포스는, 자, 성도 하나님이 세마포스, 아주 fine linen cloth를 준다 그랬어요. 그런데 이 fine linen cloth는 어떤 의미인가 하면 옳은 행실이라 그랬어요. 여러분, 선한 행실이 안 그랬어요. 우리가 선하려면 얼마나 선합니까? 나는 선한 게 하나도 없습니다 하는 게 진짜 정직한 고백이죠. 그래야 주님의 의를 받죠. 그리고 주님이 나를 은혜로 구원해 주신 걸 기억할 때, 나는 찐따가 되든 왕따가 되든 인싸가 되든 뭐가 되든 주님의 도구가 되면 그것이 감사합니다. 사랑하는 여러분, 제가 참 설교를 준비하면서 마음이 많이 힘들었어요. 목회자들 설교를 몇 달 전부터 이제 계획하고 이렇게 준비하는데, 제가 이 설교를 준비하면서 저의 정체성은 이해를 해요. 그렇지만 제가 그러면 의의 도구로 지금 나가고 있는가? 내가 지금 세상을 향해서 그렇게 섬기고 있는가? 이 부분이 풀리지가 않아서 지난 주간은 진짜 잠을 못 잤습니다. I was sleepless. I couldn't sleep. Because even though I recognize myself as a God's child and I identify myself as a Christian, but am I going to the world? And do I build God's kingdom in this world with my whole heart? 그것이 안 되고 자꾸 셀피시하고, 자꾸 me oriented, 저 자신으로 돌아. 그래서 너무너무 괴로웠어요. 자다가도 깨고. 이랬을 때 지난 밤까지 괴로워하면서 하나님께서 그렇게 말씀하시더라고요. Not with your own will, but with my own will. 너가 지금 그렇게 깨달아도 계속 네가 가려고 하잖아요. 너가 가려고 하잖아요. 너가 가려고 하면 해봤자 너는 이기적이 될 수밖에 없고, 너는 너 앞에 놓인 빵만 보면 그거 찾느라고 눈 뒤집어지는 그런 아무짝에도 쓸모없는 진짜 치사한 인간일 수밖에 없다. 목사가 설교할 때는 예수 말씀 보지만 설교 끝나면 자기만 생각하는 그런 인간일 수밖에 없다. Not with your own will, but with my own will. 그래서 제가 깨달았어요. 주기도문이 뭐죠? First part. 하늘에 계신 우리 아버지, Hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 그래서 우리가 하나님께 전적으로 온전히 의지할 때, 기도로 올려드릴 때, 그때 Thank you for giving us our daily bread. 내 물질 영역도 이제는 정리가 되고, As we forgive people who trespasses against us. 나에게 죄 지은 자를 내가 용서해 준 것처럼, 그렇게 관계 속에 이제는 주님의 마음으로 용서가 되는, 기도, 주님 의지하는 그 외에는 절대로 내가 의롭게 될 수 없다는 것을, 의를 행할 수 있다는 것을, 할 수가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분, 그래서 신앙생활은 기도와 함께하는 겁니다. 내 힘으로 나가면 안 됩니다. 안 가는 것도 안 됩니다. 오직 은혜로 인한 감사와 겸손의 자세로, 그리고 그리스도의 십자가의 길, 참된 의의 길로만 순종하며 기도로 나아가는 삶을 살아갈 때,
그래서 yearning heart with prayerful heart. 그럴 때 우리는 비로소 주님에 의해서 이 땅에 소금의 빛의 삶이 될 줄 믿습니다. 우리 한자만 한번 묵상하기로 합니다. 고담 한번 봐주세요. 의라는 righteousness in Chinese character. The upper part is sheep, means Jesus Christ, 양이죠. Lower part is myself. 내가 예수 그리스도 밑에 있을 때 only at that time I can be true righteous person. 그래서 그 다음 보시면은 이스라엘 백성들이 유월절 문을 넘어 애굽을 떠날 때 그들은 운의 어린 양의 보혈을 바름으로 세상으로 광야로 가나안으로 갈 수가 있게 됐습니다. 그 다음 한번 봐주실까요? 이 양 문을 피를 바른 문을 통과해야지, 그리고 죽지 않고 통과해야지 우리는 광야로 갑니다. 그리고 가나안으로 갑니다. 그리고 열방으로 갑니다. 그리고 샬롬을 우리가 건설할 수 있어요. 보혈을 지나지 않으면은 죽기 때문에 우리들은 갈 수가 없는 겁니다. 반대로 보혈을 통과할 때는 반드시 우리는 세상으로 가야 돼요. 그 다음요, 가나안을 넘어 열방으로 가는, 그것이 주님께서 우리에게 명령하신 겁니다. 문이라는 것은 통과해서 가라고 있는데 우리가 예수님의 보혈을 넘지 않으면 우리는 계속 애굽에서 사는 겁니다. 이 땅을 애굽으로 만들고 노예로 살고 그렇게 하고 있는 거죠. 예수의 보혈을 의지하고 주님으로 생명으로 나아갈 때 우리는 세상에 하나님의 나라를 건설하게 됩니다. 그래서 이번 한 주간 동안 여러분 문을 통과하실 때마다 내가 아니라 주님에 인해서 의롭게 된 세상의 하나님 나라 건설로 살기를 원합니다. 그렇게 주기도문에 그 주님을 향한 기도를 드리시면서 나아갈 때 내가 아니라 내 안에 계신 역사하시는 그리스도 때문에 우리는 세상에 하나님의 나라 건설하는 도구가 될 줄 믿습니다. 저는 이번 한 주간 이 말씀을 묵상하면서 다음 마지막 그림입니다. 이 표를 저는 많이 묵상을 했어요. 나는 크리스찬이다 말하는 사람이 있고 그는 크리스찬이다 불리는 사람이 있다. 은혜와 감사와 겸손으로 그리고 의롭게 해주시는 십자가의 예수 그리스도를 의지하는 의의 종으로 제자로 살아갈 때 그는 크리스찬이다라고 세상이 기억해 주지 않을까 싶습니다. 나는 어떻게 불리울까요? 우리 교회는 어떤 교회로 불리울까요? 우리 시간 찬양을 우리 함께 부를 때 기도하는 마음으로 좀 불렀으면 좋겠습니다. 이 찬양은 너무나 잘 아는 찬양입니다. 한량 없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜입니다. 근데 은혜에만 초점 맞춰서 고맙습니다 이렇게 하면은 그 다음 구절이 뭐죠? 나 주저함 없이 그 땅을 밟는다 그랬어요. 은혜를 받았는데 그 땅을 안 밟는 것도 진짜 문제죠. 은혜 없이 그 땅을 막 가서 밟는 것도 그 진짜 더 큰 문제죠. 막 정복해서 막 인간 나라 건설하지 않겠어요? 이 두 개는 같이 가는 겁니다. 주님이 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨듯이 예수로 가득 채워지면은 이 사랑이 너무 좋아서 나누게 되는. 그래서 이 찬양을 우리가 은혜를 기억하고 이 세상에 하나님의 도구가 되는, 우리 엄마하고 딸이 처음에 네 소절을 부를 거예요. 네 단을 기도하시면서 들으시면서 우리도 기도하면서 나도 그렇게 되기를 원합니다. 그렇게 하고 그 다음에 우리가 같이 부를 때, 제가 같이 합시다 할 때는 우리 마음 다해서 같이 부르기를 원합니다.
지으시니 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길 나의 달려갈 길 알아도록 나의 마지막 고를 아도록 바로 그 십자가 함께 오신 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라 한량없는 은혜 한량없는 은혜 바쁠 길 없는 은혜 바쁠 길 없는 은혜 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜 하나님의 은혜 주님만 바라봅니다. 나 주저함 없이 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 우리 한번 이 찬양을 기억하면서 기도할 수 있기를 합니다. Let's pray. We want to go to the whole world, all the edge of the world, to build God's kingdom. But we don't want to go with our own righteousness, because our righteousness is nothing. Always fail, always selfish. 그래서 내가 가려고 하면은요 더 괴로워요. 못 가니까 남들 볼 때만 가는 것 같고. 그러나 주님만을 기억하고 십자가의 주님만을 은혜를 기억하고 주님께 의지하고 기도하실 때, when we totally depend on Jesus Christ, when we remember the abundant grace of Jesus Christ, when we are filled fullness of Jesus Christ grace, then with that grace we can serve, we can go. 지금 우리가 갈 곳이 참 많습니다. 우리들 지금 에나보에 그 홈레스 피플 피딩하는 것도 있고요. 그 다음에 덱스터에 집 수리하는 것 돕는 것도 있고요. 세인트 앤드류 교회에 밥을 주말마다 제공하는 것을 저희가 하기를 원하기도 하고요. 우리가 알게 모르게 가야 될 곳이 얼마나 많습니까? 튀르키예도 있고요. 여러 곳이 있습니다. 우리가 감정적으로 나가지 않기를 원합니다. 주님의 은혜에 의지할 때만이 그곳을 밟게 되고 기도로, 물질로, 시간으로, 우리의 소명으로, 은사로 가게 될 줄 믿습니다. 이 시간 우리 함께 기도합시다. 한량없는 주님의 은혜만을 기억하며 주님만을 의지하는, 주님께 기도하는, 주님께 의지하는 그 은혜만을 기억하는 기도 함께 나가도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 아버지 간절히 간절합니다. 주님만 바라봅니다. 주님의 은혜 의지합니다. 아버지 하나님, 주님의 은혜 감사합니다. 주님의 사랑을 위하여 감사합니다. 주님의 아버지 하나님 놀라운 은혜로 감사합니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 그 은혜에 감사합니다. 그 은혜에 감사할 때 하나님 아버지 땅끝까지 아버지 우리의 모든 것을 드리는 하나님 아버지 주님의 은혜로 아버지 하나님 감사로 겸손으로 아버지 하나님 기쁨으로 섬김으로 온전히 나아가게 될 줄 믿습니다. 아버지 하나님 이 교회가 물질도 바치게 하옵시고 주여 아버지 하나님 우리의 가진 모든 것을 바치게 하옵시고 아버지 하나님 교회들이 아버지 하나님 세상으로 나아가게 도와주시고 교회들이 아버지 하나님 세상의 소금과 빛이
blessing time, seriously we want to receive Trinity God's blessing so that we can be the blessed blessing to the world. The love of Jesus Christ, the grace of Jesus Christ, the love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit be with the people who want to serve this world, who want to build God's kingdom in this world, and who want to totally depend on the righteousness of Jesus Christ. From now and eternally, 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 함께 하심이 세상에 하나님 나라 건설하기 위한 소망을 가진 모든 분들 평생과 영생의 삶에 삼일체 하나님의 그 함께 하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.